وقف ترمیمی بل 2024 جو ایک ظالمانہ قانون کی تجویز ہے اور مسلمانان ہند کے مذہبی حقوق میں شرعی مداخلت ہے، اس بل کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جمعۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر مسجد جانے اور اپنے غم و غصہ کا پرامن و خاموش مظاہرہ کرتے ہوئے بل کی مخالفت کرنے کو کہا تھا، جس کے ساتھ ہی آج بھینسہ شہر کے تمام مساجدوں میں مسلمان، جن میں بچے، نوجوان، بوڑھے، سب نے اپنے بازوں پر سیاہ پٹی باندھ کر پرامن طور پر اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر مختلف مساجد کے علماء و مذہبی رہنما، جن میں مولانا ریاض قاسمی امام و خطیب مسجد بلال، مفتی عرفان قاسمی امام و خطیب مسجد عمر فاروق، مفتی عبدالغنی قاسمی، محمد عبدالماجد سابق رکن بلدیہ و جنرل سیکریٹری مجلس و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کے خلاف سیاہ پٹی باندھ کر پرامن احتجاج درج کرنے کو کہا تھا، جس پر آج سارے ملک میں پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے، جس کا واضح مقصد مسلمانوں کو ان کی مساجد، عیدگاہوں، مدارس، درگاہوں، خانقاہوں، قبرستانوں اور ان کے خیراتی اداروں سے محروم کرنا ہے، جو کہ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل 2024 واپس نہیں لیتی ہے تو ایسے میں ساری ریاست، سارے ملک میں احتجاج کرتے ہوئے اس بل کی مخالفت کرنے کا مرکزی حکومت کو انتباہ دیا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چلو آرام سے جاؤ، سلام سکھ بھائیوں کے جذبائے خدمت کا شکریہ، اس احتجاج کے سبھی امدادیوں سلام، تو انقلاب نو کی نئی داستان ہے۔ ہمارا ایک معتبر تنظیم ہے، جس میں ہم نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ مسلمان جمعہ کے اس مقدس موقع پر وقف بورڈ کے خلاف جو گورنمنٹ بل پاس کرنا چاہ رہی ہے، اس کے خلاف ہم خاموشی طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں، اپنا یہ ناراضگی ظاہر کریں کہ گورنمنٹ جو یہ بل پاس کر رہی ہے یہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو اس سے باز آنا چاہیے، ابھی بھی آئندہ بھی کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمانوں کے حقوق ہے اس کے خلاف اگر کوئی بل پاس کرتی ہے تو مسلمان اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے، اور جب تک وہ گورنمنٹ نہیں مانے گی اس وقت تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ وقف ترمیمی بل 2024 جو فرقہ پرست حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جائیدادوں کو جو اللہ کی امانت ہے ان کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو ستایا جائے۔ آج ہم ایسا مسجد بلال مسجد میں ہماری جماعت، جو ہماری تنظیم ہے وقف تنظیم، ان کی ہم جو ہے حکم پر اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر اس احتجاج کو درج کروائے ہیں۔ جس طریقے سے پچھلی مرتبہ یہی حکومت CAA/NRC کے خلاف جب ہم لوگ احتجاج کرے، اگر یہ حکومت اگر باز نہیں آئیں گی تو آئندہ دنوں میں بھی ہم اس کا احتجاج اور کریں گے۔ شکریہ، خدا عالمین۔ آج جو ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے موقع پر مسجد کے سامنے تمام ہی مسلمان روزے کی حالت میں
जो जमा हुए हैं उसके जमा होने का मकसद ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उलमाए किराम की जमात और तंजीम है उसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा जमा होने का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत वक्फ़ तरमीमी बिल 2024-2025 जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश बनकर रचने की कोशिश कर रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं और मौजूदा हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के हुकूक़ की उनको अपनी शरीयत के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर बसने वाले, यहाँ पर जीने वाले हर शहरी को अपने अपने मज़हब पर और अपने अपने दीन पर सही तरीक़े से अमल करने की इजाज़त होती है। आपके लिए आपके औक़ाफ़ हैं, आप उसकी हिफाजत करें। मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं, मुसलमानों के जो औक़ाफ़ हैं, उसकी हिफाजत मुसलमानों को करने दें। उसके अंदर हुकूमत को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने हाथों पर काली पट्टी बांध कर खामोशी के साथ एहतजाज और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको इजाज़त देगी दूसरी मर्तबा, तो हम फिर इंशाअल्लाह अगर जो भी वो हुक्म हमको देंगे उस हुक्म को मान कर जो बात वो कहेंगे हम उसको मान कर रोड पर आना चाहें तो रोड पर आ जाएंगे। अगर बसें बंद करने की ज़रूरत पड़े तो बसें बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुकानें बंद करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो दुकानें बंद करने के लिए ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। हरगिज़ हम इस वक्फ़ तरमीमी बिल को पास नहीं होने देंगे और अल्लाह ताला से भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बिल को नाकाम बना दे। जो लोग इसके पीछे जो कोशिशें कर रहे हैं, जो काविशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को नाकाम बना दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर जो मुसलमान रोज़े की हालत में आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके गुस्से को भी इंतहा कबूल फरमाए और हमारे यहाँ पर जमा होने को भी इंतहा कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सब लोग मस्जिद उस्मान भैंसा तेरा निर्मल पर मौजूद है। नमाज जुमा की अदायगी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे हाथों पर काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं। दरअसल जो है ये इस बात का इजहार है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में एक बिल पेश करने वाली है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ तरमीमी बिल। वो बिल हम ये समझते हैं कि सरासर हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि वक्फ के तहत जितनी जायदादें हैं, मसाजिद हैं, मकाबिर है और जो है कब्रस्तानें हैं, दरगाहें हैं और खानकाएँ हैं, और उसको जो ज़मीनात वक्फ की गई है हमारे बड़ों ने आम मुसलमानों की इस्तेमाल के लिए वक्फ की है। और वक्फ की हुई पूरी ज़मीन, पूरी जायदाद जो है अल्लाह की मिल्कियत में होती है। उसमें किसी किस्म का कोई तसर्रुफ न हम कर सकते, न कोई करना चाहा तो उसको करने देंगे। ये हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल ला रही है और उसमें जो जिस अंदाज की तरमीम की जा रही है, उससे हमको इस बात का अंदेशा है कि वो बिल पास हो जाएगा तो हमारी जायदादें पूरी की पूरी मसाजिद, मस्जिद और जो है मदारिस, खानकाएँ और दरगाहें सब गैर महफूज हो जाएगी। इसलिए हमारे बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़िम्मेदार हजरात ने उसके ख़िलाफ़ में हुकूमत से नुमाइंदगियाँ भी की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं और एहतजाज शुरू किया। और आप कल जो है एक ऐलान आया कि हिंदुस्तान पूरे मुल्क की सतह पर मुसलमान नमाज जुमा के मौके पर, ये जुमतुल विदा है रमज़ान का, जुमतुल विदा के मौके पर अपने हाथों पर काली पट्टी बांध कर जो है इस बात का इजहार करें कि हम इस बिल के सख्त तरीन मुखालिफ है, किसी तौर हम जो है उसको पास होने नहीं देंगे। एहतजाज का ये भी एक तरीक़ा है, अवाम गुस्से का इजहार है, हुकूमत तक ये मैसेज पहुँचाना है कि जो तुम करने जा रहे हैं उसके ताल्लुक़ से हम नाराज़ हैं और हमारी अपनी नाराज़गी का इजहार हम अपने हाथों पर काली पट्टी बांध कर रहे हैं। ये शहर की तमाम मसाजिद में जो है इस तरह से काली पट्टी बांध कर लोग नमाज़ों को आए और ये जो है असर तक ये सिलसिला चलेगा। बस यही हमारी मांग है
کہ حکومت جو ہے اس بل کو جو ہے پیش کرنے سے اپنے آپ کو روک لے.